Welcome to this amazing conversation we are about to have. And now we're going to do a bit of a Grammaile format, a bit in English, a bit of Amarinya. And it is my privilege. My name is Amsala Alamu. I'm a professor at Howard University. Honestly, to be personal, this is an absolute dream of mine. You guys, I've admired you for very long. I'm going to introduce our speakers. We have Dr. Sorafel Ababa, who is a professor of performance studies and theory at the Africa Institute in Sharjah, UAE. We have Dr. Dagmawit Wubshet, who is an associate professor of English at the University of Pennsylvania. And now we have Dr. Shimelis Bonza-Gulema, who is a professor of modern African history and politics at Stony Brook University in New York. እንኳን በሰላም መጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ብዙ ውይይቶች እንዲኖሩን እናፍቃለን ብዙ ጥንቅጥ ያለፈን ሰዎች ነን ግን ውጥንቅጡ የመብዛቱን ያክል ነውጡ የመብዛቱን ያክል ነውጡን መፍቻ ሐሳቦች በብዙ ቦታ አይከሄዱም ስለዚህ እቺ ትንሿ ሙከራ ነች ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ሞደርን ኔሽን ኤንሸንት ሩትስ በሚል መጽሐፍ ምረቃ ዙሪያ ብንገናኝም ዋናው ሐሳባችን አትላንታ በአፍሪካን ስታዲስ አሶሲዬሽን ጉባኤ ላይ እንዲሁም ደግሞ አትላንታ ከሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ጋር ያደረግነው ውይይት ወደ ዛሬ ላይ ተንተርሰን ስለገባንበት ነገር እንድንወያይ የሚጋብዝ ነው ወጣት ትውልድ እዚህ አብሮን ተሳታፊ አሉ ወንድም እህቶቻችን አፍሪካን አሜሪካንስም በዚህ አዳራሽ ተገኝተዋል በዛ የተነሳ ጉራማይሌ አድርገን እናወራለን ስለዚህ የቅርጹ የንግግራችን እኔ ጥቂት የምዕራፉን ዋና ጭብጥ ለማስረዳት ሞክራለሁ ከዛ በፊት ግን ወንድሜ ዳግማይ ውብሸት የሚናገረው ሰፋ ያለ ነገር ይኖራል ምክንያቱም አንዷ ኤዲተራችን ዶክተር ኤሊዛቤት ፕሮፌሰር ኤሊዛቤት ወልደ ጊዮርጊስ ዛሬ በአካል አብራን ባትኖርም በመንፈስ አብራን እንደምትገኝ እናምናለንና እሷንም ይዞ ሰፋም ስላለ ነገር ይነግረናል ከዛኔ ተመልሼ ጭብጡን ለማስያዝ ሞክራለሁ ብዙ ሰዎች ስላላነበቡት ወደፊት እዚህ ሳንኮፋ መጽሐፍና ቪዲዮ ቤት ውስጥ የሚገኝ ሊንክ አለ ያንን ሊንክ ተከትላችሁ መጽሐፉን ማዘዝ ትችላላችሁ ያንን ተናግሬ ማይክሮፎኑን ለወንድሜ ለዳግማ ይሰጣለሁ ዳጊ ከዛ በኋላ ከዳጊ በኋላ ከኔ በኋላ ደግሞ ሽመልስ አንደኛው ቻፕተር እዚህ ውስጥ የሱ ነው ታሪክን የተመለከተ ዘመናዊነትን የተመለከተና ያሁንን ቤት በኩል ብንሄድ ይበጃል የሚል ሐሳብ እሱም ይናገራል እንደዛ እናረጋለን Thank you እንደምን አመሻችሁ ያው በጣም እናመሰግናለን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ያውም ደግሞ ሆሊዴይ ዊኬንድ ነውና ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን በጣም እናመሰግናለን ይቅርታ አድርጉልኝ በእንግሊዘኛ ልጀምር there are few people we want to thank first and foremost it's our dear brother Alamayo Gabrahewat a writer a playwright a cultural worker who was instrumental in making this event possible. And also in Atlanta, he organized an event for us so that we can commune and converse with the Ethiopian community. We also want to thank Sankofa Video and Bookstore, who've been so generous to have us here. As everybody knows, this is a landmark Washington, D.C. institution, indeed a landmark U.S. institution. So to have this book launch in this space, you grace us. Indeed, we are very honored to be here. I also wish to thank Dr. Amsala Alamu from next door from Howard for accepting our invitation, reading the book, and engaging us in a conversation. Haile Garima, I'm not sure if he's here, is an extraordinary, no one needs to sing his praises, but the fact that we are in his space, I have enormous amount of respect for Haile, and the fact that we are here, I've known him for many years, someone, an exceptional artist, but also an artist with integrity that is not quite often
the case, especially in these times. He's been a North Star for so many of us who are Ethiopian, who are Black American, an exemplary figure. So we're also very honored to be in this space. Last but not least, my two dear brothers, Dr. Shimadlis, who's an extraordinary historian. I learn every time he speaks, every time I read a word of his. It's just part of my edification. So to be in conversation with him and also to have him as a contributor to the book is a great honor. Last but not least, my brother in arms, Batam Makabro Mordo. He's an artist. He's a consummate artist. He's a consummate scholar, and really just a dear friend. So, Surafil I want to thank him. Okay, so I'm going to do two things in the time that I have. One is, we are in 2025, but this project, our book, Ethiopia, Modern Nation, Ancient Roots, began in earnest in October 2019. So I'm just going to give you the timeline. Sometimes it's easy to see a bounded book, but just to give you a sense of what led to the production of this book. And then I'm going to end by commemorating one of the editors, our beloved sister, Elsabet Walda-Giorgis. It's Surafil, myself, and Elsie who co-edited this book. So as I said, this project began in October 2019 in Sharjah, United Arab Emirates. There is a newly established, then at least it was the first or second year, called the Africa Institute. And the Africa Institute, when it was established, it decided to have a focus, a country focus, and the inaugural country focus was in Ethiopia. So myself, Sure, and Elsie organized the launch. We gave presentations, but we also had just extraordinary musicians to launch the event, including the late Alamayo Ishate opened the season for us, accompanied by extraordinary musicians. So that was the seeds of the project began there. And then we thought, okay, let us take the riches of all the scholarship, all the artistic production taking place today under the auspices of Ethiopia. And we said, why don't we put together a conference? And that conference took place a year later, in October 2020. But in that year-long season, we brought filmmakers to screen their film. We had Aida Muluna, who's one of our prominent world-recognized photographers, had a show at the Sharjah Art Foundation. Sure staged Yegait's Again play, Nathalam Tanun, for the stage. So it was a full year season of foregrounding our cultural, artistic riches. And then a year later, in 2020, October, we had a scholarly conference. And that conference was over 6 days. We had 8 different panels. COVID came, so we had to do it online. 8 panels, 2 keynote speakers. It was a mix of filmmakers, political scientists, historians, literary critics, art historians. Again, trying to think about Ethiopia from all the different perspectives and without creating a hierarchy between artists and scholars, right? So it was our aim, really thinking about Ethiopia by foregrounding our scholarly and cultural riches. So we took the proceedings of that conference and invited the contributors to, in their essay, to extend their provocations, and ultimately that's what led to this book. So really, it's been 6 years in the making, and we are glad that the book is here. And in fact, our very first book launch was in Sharjah late spring, while LCA was still with us. So she had an occasion, at least all of us, to celebrate the book, and then she passed shortly thereafter. Now, many of you know Dr. Elsabet Walda-Giorgis. It is really a deep, deep loss for the
friends who loved her, but moreover, it's a deep loss for Ethiopia. She was a force to be reckoned with. So in the past few years, in effect, she helped establish the Africa Institute in Sharjah, and there she was chair of the Department of Humanities. She was a professor of art history, theory, and criticism. Before that, at Addis Ababa University, she held numerous positions, including she was director of the Institute of Ethiopian Studies. She was the dean of the College of Performing and Visual Arts. She, in effect, combined, and helped establish or repurpose that unit. She was the director of the Gabra Christos Desta Center, Modern Museum of Art, and gave it such new life in that while she was director of that exhibit, the famous Ethiopian American artist Julie Maratu exhibited her art there. Olafur Eliasson, one of the most recognized Icelandic Danish artists, exhibited his work there. But in general, LCA has been just a champion of numerous artists. And right before she passed away, she curated a show featuring over 100, it's his biggest solo exhibition, Henok Melkamzer, but Elsam Misara artist, no, but I'm just incredible artist. She curated a show, Nabahailu Bazabhin, and Nabakalamokonin, and Nadawit Abben, and Nahela Zeru. This is just a partial list. So she was such an incredible advocate for artists. So as a curator, as a cultural worker, consummate cultural worker. But in addition, she was a scholar of the first rate. Her book, Modernist Art in Ethiopia, which was published 5 years ago, it was a finalist for the best book of the African Studies Association, and then it won the best prize for a book published on East Africa, Modernist Art in Ethiopia. Incredible archival research, again, foregrounding 20th century visual art and what it teaches us about Silitani, Zemanawinnet, Arada, modernity. What is Ethiopian modernity? Thinking about politics, but also thinking about cultural politics, always foregrounding our arts to think about, our history, but also how the arts could enable us a way out of the quagmire we find ourselves, it seems, every generation. Right? And I should also mention, and hopefully we will be here in 2-3 years, because she finished a manuscript before she passed, tentatively titled Traces of Her. And it's a history of 20th century Ethiopia through the lens of women, women's experiences, ordinary experiences, including stories about her mother, her own story of growing up in Ethiopia, but also coming to the States and being active in Ezuna. So we're in the process of trying to get that book published, and we are hopeful in 2 years' time it will be released, and we will be back here to Sankofa to celebrate her book, albeit posthumously. The last thing I would say, even if you haven't read Modernist Art in Ethiopia, even if you haven't attended the extraordinary show she curated, I'd imagine many of you know Elsie's voice through Shaggar 102 FM, right? For 20 years, Elsie had shows running on Shaggar FM. And so she was a public intellectual of the first order. What's extraordinary about that show, think about, this is a show that had a mass audience. And in that show, she broached very difficult topics about about question of, gentrification in Addis Ababa, about making sure high intellectual ideas, be it about Orientalism, about Pan-Africanism, about Black nationalism, had found an audience in Ethiopia. She did that work for 20 years and reached so many people, touched so many people, right? Liberated so many different imaginations. So even as we get a chance to discuss this book, we are also here to commemorate and sing the praises of our beloved sister. And Elsie, she liked her wine. She also liked Grand Marnier. So I'd like to think she's somewhere sipping on her Grand Marnier, listening to us right now. All right.
በጣም እናመሰግናለን ዳግማዊ ለዚህ ውብ ንግግርህ። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከተለያየ የህይወት መስመር የሚመጡ ናቸው። ከኪነ ጥበብ፣ ከፖለቲካ ትግል ውስጥ ከሌላም ከብዙ ሙያዎች ውስጥ በትምህርትም ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ናቸው የሚመጡትና እንዲህ ያሉ መጽሐፍት እንደው ልዩ ነገር ኖሯቸው ይሄ ማስተር ኪ የሚባለውን የችግሮቻችንን መፍቻ ቁልፍ የሚሰጡ አይደሉም። ሁላችንም የምናንጸባረቅባቸውን ሐሳቦች ነው የሚታገሉት እነዚህ ደራሲያንና የሁላችንም ሐሳብ ነው ለማለት ነው። 6 ዓመት ፈጅቷል ይሄ መጽሐፍ ሲባል ብዙ ጊዜ እንደው አላረጀም ታዲያ ይሄ ሐሳብ የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል። ግን ኢትዮጵያ በ2018 በፈረንጅ አቆጣጠር ወደ አዲስ የፖለቲካ ሽግግር ስትመጣ በነበሯት ችግሮች ላይ ምን ያክል አስባ ነው ያንን ለውጥ የገባችበት። ስለዚህ አዲስ ሐሳብ ሳይኖር አዲስ ህይወት አይኖርም። ስለዚህ እየመላለስን ምንገባባቸው ውጥንቅጦች አዲስ ነገር ሳናስብ መሪ የለወጥን ምንገባባቸው ናቸው። ለዛ ነው 6 ዓመትም ቢሆን የመጽሐፍ የብዙ ጊዜ ችግሮቻችንን ደጋግመን ልንነጋገርባቸውና አዳዲስ መፍትሄዎች ልንፈልግ የሚያስፈልገው ማለት ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አካዴሚክ የሚመስሉ ጽሁፎች አሉበት። ከጠቢባን ጋር የተካሄዱ ውይይቶች አሉበት። ኢንተርዲሲፕሊነሪ ወይም ደግሞ በአማርኛ በየነ ዲሲፕሊናዊ ይሉታል። እንደው የተጣመሩ ብዙ ዲሲፕሊኖችን አብሮ የሚያመጣ አስተሳሰብ ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው እና ሆነ ብለን በእያንዳንዱ 5 ክፍሎች አሉት። በየክፍሎቹ ውስጥ የተለያዩ ምዕራፎች አሉ። ምዕራፎቹንም ስናዋቅር ይሄ ብዙ ዲሲፕሊኖችን አንድ ላይ የማገናኘቱን ነገር አርገነዋል። እንደገና ደግሞ ለየብቻም አድርገን አስበንባቸዋል እና አካዴሚክ ነገር ሲሆን ምንድነው ይሄ በጣም ረቂቅ ሐሳብ ነው፣ አብስትራክት ነው የሚባሉ ነገሮች ይመጣሉ እና የአካዴሚክ ጽሁፎች ምንም እንኳን የዕለት ህይወትን ያገናዘቡ ሊሆኑ ቢጠበቅባቸውም እነዚህ ውጥንቅጣቸው የወጡ የዕለት ነውጦች የተፈጠሩት አንዳንዴ አካዴሚያ ውስጥ በተፈጠሩ አስተሳሰቦች ነው፣ በፖለቲካ ትግሎች ውስጥ በተፈጠሩ ሐሳቦች ነው እና እነዚህ ነውጦች ያለ ሐሳብ አይደለም እየተራመዱ ያለው። ስለዚህ የሐሳቦቹን ክሮች ቀስ እያሉ የመዘዙ መተንተን ያስፈልጋል እና በዛ ምክንያት ነው ማለት ነውና ዋናው የታቀፈበት መጽሐፉ ምንድነው? ኢትዮጵያ ብርቅዬ ነች የሚል አባባል አለና ብርቅ ነን እኛ በምንም በተለይ ቀኝ ግዛት አይነካንም እንላለንና እርግጥ ነው የአድዋ ድል ልንተርከው ይገባል። በሁለተኛው የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ላይ ጣሊያኖች አሸንፈናቸዋል፣ በሙሉ ተቆጣጥረናቸዋል እያሉ ለአውሮፓውያን ሲናገሩ የነበረው በቃ ከተቆጣጠሯቸው በሙሉ ስለዚህ ይፈቀድላቸው የሚል ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ቀኝ ገዢ ኃይል እና ኢምፔሪያሊስት ተስፋፊ ኃይሎች በመላእክት መቆጣጠር ናፍቆታቸው ነው እና ያንን ለመገዳደር የለም ነፃነታችንን በቀናይነት ታግለንለት አስጠብቀናል ማለት ተገቢ ነው፣ አሁንም ያስፈልጋል። ግን አብረን ብርቅዬነን አልተገዛንም ስንል ቀኝ ግዛት በፖለቲካ ተጽዕኖ ብቻ ሳይሆን በረቂቅ የእውቀት መስመሮችም ይሰራል። ስለዚህ ቆም ብለን ቀኝ ግዛት በሌላ በኩል እንዴት መጥቶ ሊቆጣጠረን ሞከረ፣ ሊይዘን ሞከረ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ውስጥ እርስ በርስ የምንባላ ፍጥረታት የምንመስለውን ነገር ፈታ አድርገን ሁኔታችንን ከጠቅላላ የአፍሪካ ህይወት ጋር ከፍ ሲልም ከምዕራባውያን ካልሆኑ በተስፋፊነት ውስጥ በቀኝ ግዛት ውስጥ ካለፉ ህዝቦች ጋር አስተሳስሮ መመልከት ያስፈልጋል የሚለው አጠቃላይ ማዕቀፍ ነው አብሮ ያመጣን እና ብዙ ትንታኔዎች በዛ ውስጥ ነው የሚካሄዱት። የመጀመሪያው ክፍል የታሪክን ፍልስፍና የተመለከተ ነው። እንደገና ደግሞ የመረጃ ቋት ምንለው አርካይቭ ዝም ብሎ አርካይቭ ተገኘ ተብሎ ልንሄድ እንችላለን። ግን አርካይቭን ወይም ደግሞ የመረጃ ቋትን ማንም ያደራጀው እንዴት ያለው መረጃ ነው ተመርጦ የተደራጀው?
ምንስ ዕውቀት ምንን ኃይልን ለመደርደር ነው የሚል ጥያቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በቅጡ መመርመር ያስፈልጋል በሚል የተደራጀ ክፍል ነው የመጀመሪያው ክፍል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ዘመናዊነትን የተመለከተ ነው። ዘመናዊነትን ብዙ ጸሐፊዎች ሲጽፉት ዘመናዊ ነገር ከመገንባት በተለይ ከምንድነው ኢንፍራስትራክቸር ከሚባለው መሰረተ ልማትን ከተመለከተ ነገር ጋር ነው ሲተነተን የነበረውና ዘመናዊነትን እንደ ሁኔታ መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደ ሁኔታ ስናየው ደግሞ ኃይል ውስጡ የሚሰነጣጥቀው ነገር አለ። ዘመናዊነት ከተማን ቅጣምባር ማስያዝ ሊሆን ይችላል። ግን ያ ቅጣምባር ለማን ነው ቅጣምባርነቱ? ቅጣምባርነቱ እንዲጠበቅ ተብሎ እነማን ናቸው ከከተማ የሚፈነቀሉት? እነማን ናቸው ቆሻሻዎች? ማን ንጹህ ተብሎ ማን ቆሻሻ ተብሎ ይጣላል? እነዚህ ጥያቄዎችን እንድናስብ የሚያደርግ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የአብዮቱን የነውጥ ሁኔታ tumultuous times በሚል የቀረበው ነው። እዛም ውስጥ ተመሳሳይ ትርክቶችን ለማምጣት ተሞክሯል። ለምሳሌ አንዱን ለምሳሌ ብንጠቅስ ስሜን አያሌው የሚባል ጎበዝ ሰው እና ትሁትም ሰው የጻፈው ቦዘኔዎች ስለሚባሉት ነውና በደርግ ዘመን ቦዘኔዎች ተብሎ እነዛ ሰዎች እንዴት ነው የተቀጡት? ስለዚህ አብዮቱ ሊመጣላቸው ወይም ደግሞ ከፍ ሊያረጋቸው የሚገባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንዴት ነው ክሪሚናላይዝድ የሆኑት ወንጀለኛ የተደረጉት እንዴት ነው በሚል እንድናስብ የሚጋብዝ ነው። እንደምታውቁት በማርክሳዊ ትንታኔ ውስጥ ማርክስ እንደሚለው ቦዘኔው ሁሌ በጥርጣሬ የሚታይ ክፍል ነው የሚደረገውና ክላስ ወይም መደብ ሊባል ያዳግታቸዋል በትንታኔዎች ውስጥና መልሶ ይህንን የማምጣት ነገር ተሰርቷል። ሌላው ማይግሬሽን ኤንድ ኤግዛይል በሚል ነው ያመጣ ነው። እሱ ደግሞ ስደትን መሰደድን እንዴት ነው የምናየው በሚል በተለያየ አቅጣጫ ታይቷል። ለምሳሌ በመካከለኛው ምስራቅም ወደዛ የሚሰደዱ ሰዎች ምንድነው የሚገፋቸው? ምንድነው መልሶ ወደ ኢትዮጵያ የሚወረውራቸው ነገር? እንደገና ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንደ ቪክቲምስ ወይም ደግሞ እንደ ሰለባ ነው የሚታዩት። ግን ከሰለባ እንትን ካቴጎሪ ወይም ደግሞ ማዕቀፍ ውስጥ አውጥተን ብናያቸው በውስጥ ምን አይነት ትግል ያደርጋሉ? በውስጣቸው እኮ ዝም ብለው እንደ ዕቃ የሚሽከረከሩ አይደሉም። ደግመን ሁኔታውን ማጤን አለብን። እሱን ያሰብን ስለ ላቀ ነፃነታቸው እናስብ የሚል ነገር የተካሄደበት አለ። ሌላው ደግሞ አንዱ ምዕራፍ ደግሞ ዳያስፖሪክ ኢማጂኔሽን የሚል ነው። ይሄ ኢትዮጵያን መልሶ በላቀ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ውስጥ ከቶ መመልከትን ያስፈልጋል። እዚህም ሀገር እንደምታዩት እዚህ ስንመጣ እነዚህ ጥቁሮቹ ነው የምንለው እና በሁለተኛው የጣሊያንና የኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ጥቁር አሜሪካውያን ለኢትዮጵያ ሄደው እስከ መታገል ከመሰለፍ በጦርነት ጀምሮ እስከ የሕክምና ዕቃ አቅርቦት ድረስ ምን ያክል እንደሰሩ ምን ያክል እንደተነቃነቁ የምናውቀው ነው። አፍሪካ መላ አፍሪካ ከጫፍ እስከ ጫፍ ምዕራብ ምስራቅ ሰሜን ደቡብ ድረስ በትልቁ ነው ለኢትዮጵያ የቆሙት። ኢትዮጵያን ከራሳችን ነገር ወጥተን ትልማችንን የህይወት ትልማችንን እንዲህ ካሉ ህዝቦች ጋር እንዴት ነው የምናስተሳስረው ብለን እንድናስብ የሚጋብዝ ነው። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ሴንሲንግ ኢትዮጵያ የሚል ነው። የኢትዮጵያን በስሜቷ መቅረብ የሚባል ነው። እንደምታውቁት የዘመናዊነት ትረካ በተለይ በምዕራባዊ ፍልስፍና ውስጥ ሪዝን ደረቅ ምክንያታዊነት ነው ዋናውን ነገር የሚይዘው እና ከስሜት ውስጥ ከገባችሁ የሴቶች ሰፈር ነው። ስለዚህ ኢሞሽን አለሽ፣ ስለዚህ ሪዝን የለሽም ተብላ ሴቷ ከዋናው ህይወት ትገለላለች። ከዛ ደግሞ ጥቁሮች ደግሞ ከነጮች ጋር ሲሆን ደግሞ ነጮቹ የምክንያታዊነት ሸምጎ ይመሰርታሉ። ጥቁሮች ደግሞ ምክንያታዊነት የሌላቸው ዝም ብለው የስሜት ሰፈር ይሆናሉ። የለም አውጥተን ከዛ አስተሳሰብ ውስጥ ከመንትያ ስሜት ምክንያታዊነት ከሚል አውጥተን ብናየው እንዴት ነው ደግመን ህይወትን ማሰብ የምንችለው? በተለይ ኪነ ጥበብ ውስጠትንና ስሜትን ሀብቷ አድርጋ ስለምትነሳ ያንን ነገር በቅጡ መመልከት ሁነኛ አትኩሮት ማድረግ ያስፈልጋል በሚል ነው ያንን ቻፕተር ያዋቀር ነው። ከተለያዩ ሰዎች ጋር ውይይት አድርገናል። እነ ጁሊ ምህረቱ፣ ሄለን ዘሩ፣ ዛሬ ወዳጇ ደግሞ እዚህ መጽሐፍ ልታስመረቅ መጣለች። ገጣሚት የፒኤችዲ ትምህርቷን ልታጠናቀቅ ያለች ምህረት፣ አርቲስት ምህረት የት ነው ያለሽው? እግዚአብሔር ይባርክሽ። እሰይ ሃይ መሪ እንኳን በሰላም መጣሽ።
እና እነሱ የሚሰሩበት ነፃ አርት ቪሌጅ የሚባል ነበርና በልማታዊነት ሐሳብ ላይ እሱን በመተቸት አደባባይ ላይ በማውጣት ስራቸውን አደባባዩ የተወሰነ አይነት ትርክት ልጫ ነው ሲል እየገቡ ነቅነቅ የሚያደርጉ የስነ ጥበብ ሰዎች ናቸው። የነሱን ታሪክ የሚናገርበት ነው። ኤልሲ ነፍሷን ይማረው እና አይዳ አደ ማርያም ጋር ያደረገችው ውይይት በዚህ ውስጥ ቻፕተር ያደረገች በ3 ምዕራፍ ጽፋለች እና እነዚህን ውይይቶች አድርገን እነ ፕሮፌሰር ሳላ ሐሰን፣ ዳግማዊ፣ ኤልሲ እኔም የተለያዩ ፊልም ሜከርስን በመጋበዝ አወያይተናል። ይህንን ይመስላል። አንዲት ነገር ብዬ አቆማለሁ። እኔ ያለኝ አንድ ቻፕተር የመጀመሪያው ቻፕተር የመጽሐፉ የሚከፈትበት ታሪክ ምንድነው ብሎ ነው የሚጠይቀው። ኢትዮጵያ እየተባለች ያለችው በታሪክ ነው እና ሁሉም ታሪክ ጠቃሽ ነው እና ታላቋ ኢትዮጵያ የሚለው ካምፕ አንክሪቲካል የሆነው በሂስ ያልዳበረ ኢትዮጵያዊነት አለ ብዬ አምናለሁ። በሂስ ያልዳበረ የብሔር ብሔረሰብ ፖለቲከኛ እንዳለ ሁሉ ማለት ነው። የብሔር ጥያቄ ቫሊድ ጥያቄ ነው። አሁንም ለምሳሌ የአማራ ብሔርተኝነት ተፈጠረ ሲባል ምንም እንኳን ኮንስትራክት ነው የተሰራ ነው ብለን ብናስብም ብሔር መሬት ላይ የሚፈጥረው እውነት አለ። ስለዚህ ዛሬ በአማራነት የተጠቃው የሚሉ ሰዎች ናቸው ተሰባስበው ኤትኒሲቲ ጥያቄ ያሰባሰባቸው። ስለዚህ ሀቅነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሬዲሊ የኢትዮጵያ የኤትኒሲቲ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎችን ማንገዋለል በብዙ ሰዎች ዘንድ ይታያል። ግን ሀቁ ይሄ ከሆነ እንዴት ነው ቀርበን መፍትሄ የምናበጀው? ታላቋ ኢትዮጵያ የሚባለው አጽያዊነት በእጅጉ የተጫነበት የኢትዮጵያ ታሪክ አለ። የቅኝ ግዛትን በመታገል ሂደት ውስጥ እነዛ ሰዎች ያበረከቱ ነገር መቀበል አንድ ነገር ሆኖ አጽያዊነት ግን ሁሌ በቸርነት የሚሄድ ነው ብሎ ማሰብ ደግሞ የዋህነት ነው። ግን ጥያቄው እኔ ለማንሳት የሞከርኩት ሁለቱም እነዚህ አንክሪቲካል ኢትዮጵያኒስት ካምፕስ የምንላቸውና አንክሪቲካል ኤትኖ ናሽናሊስት ካምፕስ ሁለቱም ቅኝ ግዛት እንዴት በታሪክ አጻጻፍ ውስጥ ተደብቆ እንደሚሄድ መተቸት ስላልተቻለ በብርቅያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለን ኤትኖ ናሽናሊስቱም ብርቅያ ኢትዮጵያ ይላል የሚሉትን ኢትዮጵያኒስት ካምፕ አዚቲዝ ስለሚቀበሉት they have taken it for granted። ስለዚህ ታሪክ እንዴት እንደሚጻፍና እንደሚደራጅ ከመጠየቅ ይልቅ ራሱን ገልብጦ ግን ከሌላ ቦታ መረጃ በመሰብሰብ ትግል ውስጥ ነው የሚገቡት። so what is history የሚል ጥያቄ ነው ለመጠየቅ የሞከርኩት። ስለዚህ what history ትላንት የሆኑ ነገሮችን እንደነበሩ መርምሮ ማውጣት ነው የሚል የሚጫን ሐሳብ አለው በአብዛኛው በምዕራባዊ ፍልስፍና ውስጥ። ይሄ ከሆነ ትላንት ላይ ብቻ ገደበን እንይዘዋለን ታሪክን አይደለ? ከዛ ማድረግ የምንችለው ነገር ምንድነው? ከትላንት ውስጥ ትምህርት መውሰድ ብቻ ይሆናል። ብዙ ጊዜ አሁን የምትሰሙት ከትላንት እንዴት ትምህርት እንውሰድ ምናምን የሚል ነው። ጥሩ ነገር ነው ከትላንት ትምህርት መውሰድ። ግን ታሪክ የሚባለውን ትምህርት ክፍል በታሪክ ውስጥ እንደተፈጠረ ዩሮሴንትሪክ አውሮፓ ተኮርና ቀኝ ግዛታዊ ሐሳብ እንዳለበት የትምህርት ክፍል የምናየው ከሆነ ነገራችን ተገልብጦ instead of investigating the past, how can we think with the past? ሄደን ከመሞገት ይልቅ ዛሬ ላይ ሆነን ፍትህን ፍለጋ እንዴት ነው ከትላንት ጋር መነጋገር የምንችለው በሚል ዛሬ ላይ ተቀብረው የሚፈነዱትን ፈንጂዎች ይዘናቸው እንዴት ነው ይሄ ፈንጂ ብለን መነጋገር አለብን። እንደዛ ከሆነ ከብሔር ማዕቀፍ መውጣት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ታላቋ ኢትዮጵያ ከሚል ማዕቀፍ ልንወጣ እንችላለን። ሴቶች 51% ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ። ማንም ብሔር የነሱን ያክል ትልቅ አይደለም በሴት የምናየው ከሆነ ማለት ነው። ግን አሁን እየተባለ ያለው ታላቅ ስለሆንን ኢትዮጵያን ለዘላለም የምንገዛት እኛ ነን የሚል ትርክት። ከሌላ ሰፈር ደግሞ ምን እንሰማለን? አይ እኛ ነን ኢትዮጵያን የሰራናት፣ እንዲህም በስልጣኔ መኖር ያስተማርናችሁ እኛ ነን፣ ስለዚህ ዝም ብላችሁማ አትኖሩም የሚላልና ውጥንቅጦ ወጥቷል። ከዚህ ወጥተን የኢትዮጵያን ድሆች እንዴት ነው የፖለቲካ መደራጃ ልናረጋቸው እንችላለን? የዲዛቢሊቲን ታሪክ እንዴት ነው የምናየው? ሴክሹዋሊቲ ራሱ you cannot think about and of sexuality in Ethiopia በዚህ ዘመን። ስለዚህ እነዚህን በረቃቅሰን ብናይ አዳዲስ ማዕቀፎችን ይዘን መምጣት እንችላለንና አንዱ መፍትሄ ማምጫ ቀዳዳ ሊሆን ይችላል የሚል ነው። እዚህ ጋር ቆማለሁ። አምሳልና ዳጊ ተባብረው ትንሽዬ የተባለውን ሪካፕቸር ማድረግ ከቻለችው በፈረንጃፍ
though. I know. Okay. You want to do that? A little bit. Sure, Yeah, sure. I know. Okay. Oh, shit, okay. Well, thank you. I just want to say this book, especially the way Dr. Surafel has explained, it's a heaven sent for those of us who are thinking about Ethiopia, critical Ethiopian studies and world studies. And actually, I do have a question about this, but I also want to hear from Dr. Shimelis. But just a brief organization. So the book is organized in 5 chapters, and there's so many people who've been involved. The first chapter is really about history, historiography, historicity. It includes contributions from you, Dr. Surafel, and Dr. Shimelis, thinking about what is history, and also this conflation between modernism and modernization. This idea that modernity and development have often been conflated in Ethiopian studies. So what does it mean then to take seriously the as you talk about the burden of history, but this idea of not thinking about the idea of historicity, the philosophy of history, the philosophy of modernity when it comes to Ethiopia, especially because of the narratives of exceptionalism that need to be thought beyond and through. It begs the question, right? How is Ethiopia uniquely positioned to be making an intervention in modernity and modernism studies? Especially, and then Yamilo, it goes to these the questions of the of rupture of particularly in the Dergize, because we think about Black American engagements. I also noticed you have a chapter from Nadia Nur Hussein's Black Land, so thinking about this relationship between Black Americans' engagements with Ethiopia, but also what does it mean to be working with an empire state when you're doing those kinds of sort of interactions and engagements? Because we're thinking with the idea of sensing Ethiopia, so art, literature, performance. There are some extraordinary interviews that you collectively have done. I particularly enjoyed the interview with Dagmawi Yomur, and I have questions about that as well. But those are some things I'm gleaning from this, and I'm curious, how at this moment, like, especially given political situations, this idea of the national question has been so instantiated in historiography as having happened. It's the positivist tradition of history writing. How do we think about critical studies to make thinkable the ideas of sexuality, gender studies, disability studies in Ethiopian studies? So maybe I'll pass it back to Dr. Dagmawi and ask you, what interventions does Ethiopia make into these fields? Is not a site, and this is what Edom Getachew says, not as exceptional to, but exemplary of African experience and diaspora experience, but really centering and making critical interventions in the fields. Yeah. Well, just to answer that question, also just to maybe add to what Sure was saying, and then we'll pass it on to Shimei. It's, the Ethiopian exceptionalism is a double-edged sword, right? I think for diaspora people, Ethiopian exceptionalism becomes one of our armor, right? It has special value because to say, oh, we have not been colonized, Ethiopia maintained its independence during the scramble for Africa. And of course, we ought to take pride of a nation that fended off the extraordinary power, right, of European powers as they carved up the African continent. But that the narrative of Ethiopian exceptionalism has also fully obscured, right, the way in which that exceptionalism both impacts how we define the very idea of Ethiopia, because that exceptionalism masks Ethiopia as an imperial project and the way in which many Ethiopians also came into the fold of the nation state. It also estranges us from other Africans because we have a way of saying, because we are independent, we maintain our independence, we are not like other Africans. We are not like other people, right? So Ethiopian exceptionalism, we take it for granted. One of, I think, the interventions of this book is, as Surafel rightly pointed out, to complicate that narrative of Ethiopian exceptionalism. And to Sure's point, and also his essay, and also Shimei's essay, is history is also a thing we take for granted, especially a country that has such a long, illustrious history like Ethiopia. It just becomes a chronological affair. Saba'a, Solomon, Ezana, it becomes just marking chronology. But the question of the philosophy of history is a very complicated affair. And this is what Surafel's essay addresses. What archives do we consult to tell a story of Ethiopia, and which Ethiopia?
we have to forget this is the cruel irony of Ethiopian history. For a country with such a long history, Ethiopian studies, Ethiopian history has been the playground of Western intellectuals, right? It's part of the Orientalist school of African studies. So that's how Ethiopian studies has kind of minted a reputation in the global, in the world. And so part of the contribution of this book is one, to question, to denature the very idea of history so we don't take it for granted. And secondly, it's also to think more broadly. So Ethiopian history is not just simply the domain of the elites. That's how for so long Ethiopian history has been narrated. Political elites, intellectual elites, and the essay, the contribution that he mentioned by our brother Semena Hayadeo, is he's looking at everyday people who are not clothed with any sense of power, who are agents in the making of Ethiopian history, right? But we do have an affection for rank, for status, which manifests itself in how we tell the story from top down. And one of the contribution here is actually, how might we tell the history of Ethiopia from bottom up? A people's history of Ethiopia, right? And the last thing I want to underscore that what Surafiel said is the kind of our political situation, our political conflicts, our political quagmires, why they continue to, change face and still continue to be a scene of violence. At least, I'm 49 years old. My entire life has been generation after generation of mass violence, punctuated by violence. He's saying it's because we have not interrogated this question of history, right? And we have to examine it with a critical lens if we are to make any meaningful intervention in how we reorient our politics so that we could achieve, an Ethiopia that everybody, not just the elite, not just one ethnic group, but all of us can have, some say in. Okay. አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችሁ። ጉንፋን ስለያዘኝ ነው ድምጼ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እኔ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አንድ አርቲክል አለኝ። አርቲክሉ የሚለው ኤክሰፕሽናሊዝም ብዙ ነገሮችን ተብለዋል። ዛሬ እዚህ ላይ ያቀረቡ ሶስት ሰዎች ብለዋል። ያንን ሐሳብ የብርቅዬ የሚለውን ሐሳብ ከኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍ ጋር ኢትዮጵያ የምትባለው ሐሳብ ስለተሰራችበት ሁኔታ ለመተንተን ነው የምሞክረው። ያንንም የምለው እንግዲህ እንደምታውቁት በተለይ የኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወደ 60 ዓመት አካባቢ ሆኖታል። በ60 ዓመት ውስጥ እንግዲህ ያለፍንባቸው አዙሪቶች አሉ። በተለይ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምናወራው ይሄ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ የነበረው የእልቂት አዙሪት አለ። አሁንም ደግሞ የምንተላለቀው በየጊዜው የሚሞተውን ሰው ታውቃላችሁና ምናልባት ይሄ በዚህ 60 ዓመት ውስጥ ቆም ብለን ምንድነው ያሰብነው፣ ምንድነው ያለማነው፣ ምንድነው ያጣነው፣ እንደገና ደግሞ ምንድነው የሚያዋጣን፣ እንዴት የተሻለ መንገድ መፍጠር ይኖርብናል የሚለውን ሐሳብ የመጠየቂያ ጊዜ ነው በሚል ነው እና ለኛው ቁልፍ ሐሳብ የሚሆነው ምንድነው እኔ አርጊው ማድረገው በዚህ አርቲክል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት የምናልፍባቸው የፖለቲካ ችግሮቻችን ከሞራዊ ችግሮቻችን ጋር የተጣመሩ ናቸው የሚል ነው። ማለት የፖለቲካል ክራይሲስ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ክራይሲስ is partly a reflection of and a product of intellectual crisis. ስለዚህ ምሁሮቻችን ለፖለቲካ ችግሮቻችን አንድ ምክንያትም ናቸው። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ የምናውቀው ነገር እንዴት ነው የምናውቀው ነው የኤፒስቴሞሎጂ ጥያቄ ነው ማለት how do we know what we know about Ethiopia? ኢትዮጵያን ያወቅንበት የመረመርንበት የኢትዮጵያን ችግሮች የተረዳንበት እና ለኢትዮጵያ ችግሮች መፍትሄ ብለን ያመጣንበት መንገድ የማን ነው? እንዴት ነው ማለት በራሳችን እይታ ነው ያየነው ወይስ በተውሶ መነጽር ነው ያየነው ነው? እና በእምለው ምንድነው እዚህ ውስጥ
ኢትዮጵያኖች ወይም ኢትዮጵያውያን የተማርንበት መንገድ በአብዛኛው የተቀረጸው የተቃኘው የምዕራቡ ቅድም ዳጊ ሲለው የነበረው ዩሮሴንትሪክ የምንለው አውሮፓ መራሽ አውሮፓ መሰረቱን ያደረገው የእውቀት ስርዓት ነው። በዛ የእውቀት ስርዓት ውስጥ ተጠምቆ ያደገ የኢትዮጵያንም ችግር የተረዳበት መንገድ ሸውራራ ነበር ማለት ነው። እና በዛ መንገድ ላይ ተመስርተን ደግሞ የፈጠርናቸው መፍትሄዎች ምናልባት የኢትዮጵያ ታሪክን ካለመረዳት የኢትዮጵያን ውስብስብነትን ካለማወቅ የመጣ ሊሆን ይችላል በሚል ነው። ስለዚህ ምናልባት አንድ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ምንድነው እንደገና መመልከቻ ችግሮቻችን መረጃ መተንተኛ መፍትሄዎቻችን መፈለጊያ መንገዶቻችን እንደገና ብናያቸው በሚል ነው። እንደገና እንመልከት ቆም እንበል ነው እንረፍ ነው ጥያቄው። ምክንያቱም አዙሪቱ ያዞራል። ብዙዎቻችሁ የደከማችሁ ይመስለኛል የኢትዮጵያን ዜና መስማት እና በተለይ ደግሞ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ባለፈው ጊዜ ተናግሬያለሁ። አባቴን ብዙ ጠይቄዋለሁና ብዙ ሰዓቶች ነው ሬከርድ ያደረኩት እና በዚህ እድሜው 80ዎች ውስጥ ነው። ብዙ ሁኔታዎችን አይቶ ያለፈ ነው። እኔ በአባቴ አይን ነው ወደ ኢትዮጵያ ሂስትሪ እያየሁት ያለሁት እና አንድ በተደጋጋሚ የሚለኝ ነገር ምንድነው ይሄ ምንድነው ሰዎች ጦር ሜዳ ሄደው ተጎርተው ወይ ብዙ ነገር አይተው ሲመጡ የሚመጣ በሽታ አለ። ፒቲኤስዲ ነው የሚባለው። እንደ ህዝብ እንደ አባቴ ብቻ ሳይሆን እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ህዝብ ያ አይነት ነገር ያለብን ይመስለኛል። በሽታዋ ውስጥ የገባን ይመስለኛል እና በዛ ውስጥ ሆነን ነው እንግዲህ የምንተራመሰው እና ምናልባት እስቲ እንረፍና ቆም እንበልና መፍትሄዎቻችን እንፈልግ። የጋራ ፍለጋ ነው። ግን ያንን ለመፈለግ እንዲረዳን ደግሞ በደንብ አድርገን ራሳችን እንወቅ ነው። ራሳችን ደግሞ የምናውቀው በሰዎች አይን በሌሎቹ አይን ሳይሆን በራሳችን አይን ነው እና የራሳችን አይን ምን ይመስላል እንዴት ሊታይ ይችላል በሚል ነው የምጠይቀው። በዚህ ውስጥ ሁለት ማነሳው ሐሳብ ቅድም እነሱም ያሉት አዲስ ነገር አይደለም የምናገረው እዚህ ላይ ተብሏል። ወዳጆቼ ብለውታል። አንደኛው ይሄ ኤክሰፕሽናሊዝም የሚባለው ሐሳብ ነው። ማለት ይሄ ብርቅዬ ብሎታል ሱራፌል። ብርቅዬ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ እኔ የታሪክ አስተምር ነበር እና በታሪክ ነው ትሬንድ የሆንኩት። ስናስተምር ይሄ ብርቅዬ ኢትዮጵያ የሚለው ሐሳብ እይታችንን የቀረጸ ሐሳብ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ስናጠና እንደ አንድ ዋና ቁልፍ መቅረጫ መመርመሪያ የኢትዮጵያን መመልከቻ ሐሳብ ሆኖ ነው የምናየውና ያንን በማሰባችን በዚህ መንገድ በማየታችን ያጣነው ነገር አለ ያገኘነው ነገር አለ የሚለውን አሁንም ቅድም ብለውታል። አንድ እሱ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፖለቲካ ስትመለከቱ የፖለቲካ እይታዎቻችን የኢትዮጵያን አሁን ያለውን ፖለቲካ የቀረጸው ሐሳቢያችን በጣም ሻውራራ ነው እና እኔ አሁን የምለው ምንድነው ይሄ ባይነሪ ምንድነው ይሄ በሁለት አጽናፍ በሁለት ጽንፍ የተወጠረ እይታ ነው ያለው። ወይ ከዚህ ነው ወይ ከዛ ነው የሚል እይታ ማለት ነው እና ያ እይታ በዛ መሰረት ላይ ደግሞ የተቀረጸው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምሁራዊ ወይም ኢንተሌክቹዋል መነሻ አለው እና ያን ወደ ኋላ ሁሉ ሄደን መቁጠር እንችላለን። ስለዚህ ያንን ካየን ከመረመርን ምናልባት የተሻለ አማራጭ ልናመጣ እንችላለን በሚል ሐሳብ ነው የማየው። ቅድም ይሄ ብርቅዬው የሚለው ሐሳብ የራሱ ጥቅም እንዳለው አይ ቲንክ ብለውታል። ለምሳሌ የብርቅዬ ሐሳብ የሚባለው አንድ ራሳችን የምናይበትም ነው፣ ግን ሌሎችም ደግሞ እኛን የሚያዩበት መንገድ ነው። ምናልባት የኢትዮጵያ ታሪክ ካነበባችሁ ከአድዋ ጦርነት በኋላ የኢትዮጵያኖች አድዋን ካሸነፉ በኋላ አንድ የመጣ ተርም ነበር ለኢትዮጵያውያን ሊያሸንፉን የቻሉት ጥቁር ስለሆኑ አይደለም። ምናልባት ነጭ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። ብላክ ኦኬዥን የሚል ሐሳብ አለና ብላክ ኦኬዥን አብሮ የሚሄድ ሐሳብ አይደለም። ኮኬዥን ብዙ ጊዜ ነጭ ነው፣ ያው ነጭ ማለት ነው። ብላክ አለና እኛ የታየንበት መነጽር ምንድነው? ጥቁርም አይደላችሁም ነጭም አይደላችሁም ነው። ያ ማለት ምንድነው? ያስገቡናል፣ ምክንያቱም ወደ እነሱም ያመጡናል፣ እንደኛም ናችሁ ይሉናል።
ምክንያቱም ፊዚካሊ አንመስልም፣ ግን ካልቸራሊ እነሱ ያላቸውን ካልቸራል አትሪቢዩትስ አላቸው። ምክንያቱም ልታሸንፉ የቻላችሁ ነጮችን የነጩን አይነት ካልቸራል አትሪቢዩት ስላላቸው ነው ይሉናል። በሌላ በኩል ደግሞ ያስወጡናል። ምክንያቱም ጥቁሮች ነን፣ ከለር ዋይስ ስንታይ ጥቁር ነን፣ ነጭም አይደለንም። እና ይሄ አምቢቫለንስ የማስገባት የማስወጣት የኛ ናቸው ማለት የኛ ናቸው አይደለም የማለት ስራ በአውሮፓ በኩል የሚሰራ ነው። ይሄ ዩሮሴንትሪክ የምንለው እሳቤ ነው። እኛም ደግሞ የራሳችን እይታ አለን። በአንድ በኩል እንደ ጥቁር እናያለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጥቁርም አይደለንም እንላለንና ይሄ ሰስፔንድድ የመሆን አይደለም ሰስፔንድ ቢትዊን ዘ ቱ እና ኢን ዘ ፕሮሰስ ደግሞ ኖት ቢንግ ኤኒዌር መንገድ ላይ መጥፋት ነገር አለና ያን አይነት አምቢጉቲ ይፈጥራል። ያ ይሄ ኤክሰፕሽናሊዝም ወይ በልዩ ብርቅዬ የሆነው መታየት ያመጣው ጥቅም እንዳለ ሁሉ ጉዳትም አለው። ጥቅሙ ለምሳሌ እዚህ ላይ አርቲክል ላይ ጻፍኩት። ኢትዮጵያ በራሷ መንገድ የምዕራቡን ዓለም ሊከስ ሊሞግት የሚችል ትንታኔ ማምጣት ትችላለች። በተለይ ደግሞ ታሪካችንን መሰረት በማድረግ የታሪክ ልምምዶቻችን ላይ ተመስርቶ የምዕራቡን ታሪክ የምዕራቡን ህይወት የገመገመ ስራዎች ተሰርተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው በታሪክ ሙያ ውስጥ የነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ ስራዎችን ነው። ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝ በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በዳግማዊ ምኒልክ ስርዓት የጻፋቸው መጽሐፎች ፈረንጆቹ ስለ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወይም ስለ ጥገኝነት ዲፔንደንሲ ከመመርመራቸው በፊት የጀመረው ስራ ነው። የቀዳሚ ስራ ነው እና በኢትዮጵያዊ እይታ ኢትዮጵያን ከሌላው ዓለም ጋር በማገናኘት ኢትዮጵያዊ የሆነ የትንተና ስርዓት ፈጥሯል። ምዕራቡን ዓለም የሚሞግት ስርዓት ፈጥሯል። የራሳቸው የተወሰኑ ችግሮች ቢኖሩበትም በዛ መንገድ ስናይ ኢትዮጵያ ራሷን በዛ መልክ ማየቷ የራሷ ጥቅም አለው። ስለዚህ ብርቅዬ ስንል ኮምፕሊትሊ መጥፎ ነው ወይም ሪጀክት የምናደርገው ነው በሚል አይደለም። ራሱ ያመጣው ትርፍ አለ፣ ፋይዳ አለ። ሌላው ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ ቅድም ተብሏል፣ ኢትዮጵያ በጥቁሩ ኢማጂኔሽን ውስጥ ያላት ቦታ ነው። በጥቁሩ የፖለቲካል ኢንተሌክቹዋል ኢማጂኔሽን ውስጥ ኢትዮጵያ የምትይዘው ልዩ ቦታ አለ። ፓን አፍሪካኒዝም ከኢትዮጵያ ለይተን ማየት አንችልም። ፓን አፍሪካኒዝም፣ ኢትዮጵያኒዝም የምንላቸው እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያን ምልክት አድርጎ የተነሱ ናቸው። ስለዚህ ሎካሊ እና ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ የመረመርንባቸው በራሳችን መንገድ ያየንባቸው እይታዎችን ፈጥሮልናል ኢትዮጵያ ብርቅዬ የሚለው ሀሳብ። ስለዚህ የሚጠቅመን ነገር አለ ማለት ነው። የሚጎዱን ነገሮች አሉ፣ የተወሰኑትን ቅድም ተብለዋል። አንደኛውም ቅድም የተባለው ያው መድገም ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ራሷን መነጠሏ ነው። የሌላው ዓለም አያገባንም ማለቷ ነው። ትንተናዎቻችን በጣም ፕሮፋውንድ በሆነ መንገድ ኢትዮሴንትሪክ መሆናቸው ነው። ኢትዮሴንትሪክ መሆኑ ምንድነው የሚያደርገው? ታሪካችን ከሌላው ዓለም ተነጥሎ የተሰራ ያስመስለዋል። ግን ታሪካችን የተቃኘበት መንገድ ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሆኑ ኃይሎችም ኖረውበት ነው። ለምሳሌ ቅድም ስለ ቅኝ ግዛት ተብሏል። የቅኝ ግዛትን ነገር አስወጥተን ነው የምንመረምረው። ግን የቅኝ ግዛት እሳቤዎች እውቀቶቻችንም ቃኝቷቸዋል፣ ቀርጿቸዋል እና በዛ መንገድ እንዳናይም አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን እንዳንጠይቅም አድርጎናል ተብሎ ነበር። እኔም እሱን ነው የምደግመው። እዚህ ውስጥ አንድ የምጨምረው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ባይነሪ ጽንፍ ነው መሰለኝ የሚባለው እና አሁን የኢትዮጵያን ፖለቲካ አይታችሁ ከሆነ በሁለት ተቃራኒ ጽንፍ ነው የተዋቀረው። ግን የእያንዳንዳችን የራሳችንን እዚህ ያለነውን እናንተን ህይወት ብትመለከቱ ህይወቶቻችን፣ ታሪካችን በሁለት ጽንፍ ውስጥ ተጠቃሎ ሊገለጽ የሚችል አይደለም። እያንዳንዳችን በጣም የተጋመደ የተነባበረ ንብርብር ታሪክ ነው ያለን። የተሰራንበትም ስራ ንብርብር ነው፣ ድርብርብ ነው እና ያንን ውስብስብ የሆነ ታሪካችንን በሁለት ጽንፍ በጣም ሲምፕሊስቲክ በሆነ መንገድ ሪዳክሽንስ በሆነ መንገድ ነው እዩ የምንባለው። በዛ መንገድ የሚቀረጽ የፖለቲካ ፍሬምወርክ ያመጣውን ጣጣ እያየን ነው እና እነኛን ጣጣዎች ነው እዚህ በዚህኛው ሁለተኛው የቻፕተሩ ሴክሽን ለመመርመር የምፈልገው። ችግሩ ምንድነው? በጣም ዋን ዳይሜንሽናል ወይም አንድ ወጥ የሆነ ትንተና መምጣቱ ነው።
በሶስት መንገድ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ በደርግን በምንለው ስርዓት ውስጥ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስናይ ሲዋቀር የነበሩት ሀሳቦች ይሄ መደብ ክላስ እና ብሔር የምንለው ሀሳብ ነበረ። መደብ ብሔር የሚለው ሀሳቤ በሁለት አጽናፍ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን ባህል የተነተነ የነበረው። በዛ ትንተና ውስጥ የማይጠየቁ ጥያቄዎች ነበሩ። ቅድም ሱራፌልም ሲሉ የነበረው የጀንደር ጥያቄዎች ለምሳሌ አልተጠየቁም ነበረ። ይሄ ክላስ ኤትኒሲቲ የሚለው ኦፖዚሽን ባይነሪ it doesn't capture the full complexity of our history ሂስትሪዎቻችን የተሰራው ኢንታንግልድ እኔ ያው ለምሳሌ ምንድነው ባይነሪ ከሚለው ሀሳቤ ወጣ ብለን ኢንታንግልመንት መተሳሰር የሚለው ታሪክ የበለጠ ይገልጸናል። ለምሳሌ የታሪክ ምርመራችንን በሞቢሊቲ ወይም በእንቅስቃሴ በሚለው ሀሳቤ ብንቀርጸው የህዝብ እንቅስቃሴ ብለን ብንቀርጸው የተለየ ታሪክ ነው የምናመጣው፣ የተለየ ታሪክ ነው የምንጽፈው። ያ ምንድነው የሚያሳየን እንዴት በህዝብ እንቅስቃሴ ይሄ ኢትዮጵያ የምንለውን ሀሳቤ እንደፈጠር ነው። በዛ የህዝብ እንቅስቃሴና የህዝብ መተሳሰር ውስጥ የሚመጣ አንድ የጋራ ምልከታ አለ፣ የጋራ ሀሳቤ አለ እና ምናልባት እይታችንን በተለዩ መንገዶች የታሪክ ምርመራችንን በተለየ መንገድ ብንቀርጸው የተለየ የታሪክ እውቀት ይመጣል። ነፃ ሊያወጣን ጉልበት ሊሰጠን እቺን ኢትዮጵያ የምንላትን ሀገር በአዲስ መሰረት ፍትሃዊ በሆነ መሰረት ሁላችንም እኩል ሊያደርግ በሚችል መሰረት ልንሰራት እንችል ይሆናል የሚል ሀሳቤ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን የታሪክ ሙያ ላይ የታሪክ እይታው የታሪክ ትንተና የተዋቀረው በክሮኖሎጂ ነው። ቅድም ዳጊ ብሎታል። ግን ክሮኖሎጂውን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ክርክር የነበረው ክሮኖሎጂውን ወደ ቲማቲክ ብናደርገው ቁልፍ በሆኑ የኢትዮጵያ ታሪኮች አንደኛው ለምሳሌ ያልኳችሁ ይሄ የፍልሰት ታሪክ ማለት ነው ብናዋቅረው የተለየ ታሪክ ሊመጣ ይችላል። ባለፈው ጊዜ ያልኩት ምንድነው ምንለው ብዙ ጊዜ እንለዋለን ይሄ በጣም የኢትዮጵያ ታሪክ የፖለቲካ ታሪክ ነው የሚባለው አይደለም፣ የጦርነት ታሪክ ነው። ረፍት የሌላት ስትዋጋ የኖረች ስትተላለቅ የነበረች ታሪክ ነው የሚባለው። ግን እሱ አንድ እይታ ነው። በተለይ ደግሞ ከላይ ወደ ታች ሲታይ የሚመጣው እይታ እሱ ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምናጠራው ይሄ የልሂቃን ታሪክ የልሂቃን ታሪክ ከላይ ወደ ታች ሲመጣ የሚፈጥረው አንድ እይታ አለ። ይሄ አሁን የምንለውን አይነት እይታ ነው የሚመጣ። ከታች ወደ ላይ ደግሞ ስንሄድ ለምሳሌ ማህበራዊ ታሪኮቻችን ብናጠና ምናልባት የተጋመንበትን ማህበራዊ ታሪክ የፍልሰት ታሪኮቻችን ብናጠና የተለየ እይታ ሊፈጥር ይችላል እና ሸውረር ያለው የታሪክ የትንተና ታሪካችን ብንቀይርስ የሚል ነው። ኤትኒሲቲ ኢን ክላስ በሚል እንደ አንድ ምሳሌ ተጠቀምበታለሁ። ሌላው ደግሞ አሁን በአሁኑ ሰዓት ይሄ ስለ ናሽናሊዝም ሲወራ ቅድም አይ ቲንክ ሱሬ ብለዋል። የሲቪክና የኤትኒክ ናሽናሊዝም የሚባለው ነገር አለ። አሁንም የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሁለት ጽንፍ ነው የተዋቀረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ናሽናሊዝም ነው ያለው። አንደኛው ብሔር፣ ሁለተኛ ደግሞ ሲቪክ የምንለው ወይም ፓን ኢትዮጵያን የምንለው አይነት ናሽናሊዝም ነው። ያ አይነት እይታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካል እሳቤዎች በጣም አጥብቦ ነው የሚያመጣው። ለምሳሌ ሲቪክ ናሽናሊዝም ወይም ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም በምንለው ብዙ አይነት ልዩነቶች አሉ፣ ብዙ አይነት እሳቤዎች አሉ። እነኛን ሁሉ ጠቅልሎ አንድ አይነት ኢትዮጵያዊ ናሽናሊዝም እንዳለ አድርጎ ያወጣዋል። ያም ደግሞ ለወቀሳ ነው የሚያጋልጠው። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያን ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ሲባል ተራማጅ የነበረውን የኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ይሸፍነዋል፣ አያወጣውም። ብዙ ጊዜ የሚወራው አንድ አይነት ኢትዮጵያዊነትን ሊፈጥር የሚፈልግ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ተብሎ ነው የሚነገረው። ግን እሱ አልነበረም። የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በጣም ውስብስብ ታሪክ አለው። በተለያዩ ታሪክ ሂደቶች ውስጥ ራሱን እየቀረጸ የመጣበት መንገድ አለ። እሱን እንዳና ያደርገናል ይሄ ሲቪክ እና ኤትኒክ ናሽናሊዝም እና ሲቪክ ናሽናሊዝም ስንል ምን ያህልም ሲቪክ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ኤትኒክ ናሽናሊዝም ስንልስ ምን አይነት ነው ኤትኒክ ናሽናሊዝም?
ችግሩ ምንድነው? ለምሳሌ ጠቅላይ ከመሆናቸው ሳቢ በተጨማሪ ተመሳሳይ ሎጂክ ነው ያላቸው። የሲቪክም የኤትኒክ ናሽናሊዝም ተመሳሳይ ሎጂክ ይጠቀማሉ። ተመሳሳይ ባይነሪ ነው የሚጠቀሙት። ማለት ተመሳሳይ ኦፖዚሽን ተቃርኖዎችን ነው የሚጠቀሙት። ለምሳሌ አሁን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድነው? ይሄ ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ብዙ ጊዜ ወደ እልቂትም የመራን ይሄ ነባርና መጤ የሚለው ሐሳብ ያለ አይደለም። ኢሚግራንት ሰፋሪ ያለ ነባር ህዝብ አለ የሚል ነው እና ይሄ እንደ ተቃዋሚ እንደ ካውንተር ናሬቲቭ የሆነው ኤትኒክ ናሽናሊዝም የፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን እቃወማለሁ። በዛ ይልቅ እኔ ኤትኒክ ናሽናሊዝም በሚለው መንገድ መጥቼ የተለየ ኢትዮጵያ ፈጥራለሁ የሚለው ሐሳቤ ፓን ኢትዮጵያኒዝም የተዋቀረ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የተዋቀረበትን መሳሪያዎች ነው የሚደግመው። ችግሮቹን ነው ወይም የሚወቅሳቸው ነገሮች ራሱ ይደግማቸዋል። ለምሳሌ ሰሜንና ደቡብ የሚለው ልዩነትን ራሱ ይፈጥረዋል። አሁን ሀበሻ የሚባለው ሐሳብ ያለ አይደለም። ሀበሻና ሀበሻ ያልሆነ ሐሳብ የሚል መጥቷል። ሀበሻና ሀበሻ ያልሆነ ሐሳቤው መሬት ላይ ወደ ፖሊሲ ሲቀየር ምን እንደሚሆነው ነባርና መጤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እናንተ መጤዎች ናችሁ፣ እናንተ ነባር ናችሁ ወደሚል ልዩነት ይመጣል። በዛ ሐሳቤ ላይ የሚመሰረተው ምንድነው? ሃይራርኪ ያለው ደረጃ የወጣለት ዜግነት ነው ማለት ነው። በዛ የደረጃ የወጣለት ዜግነት ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች የፖለቲካ መብት የላቸውም። ሊወገዱ ይችላሉ፣ ሊገደሉ ይችላሉ፣ ሊፈናቀሉ ይችላሉ ማለት ነው። ነባር ናቸው የሚባሉት ደግሞ በስርዓቱ የሚፈጥረውን ጠቀሜታ ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት አወቃቀር ችግር አለውና በተለየ መንገድ ለምን አንቀርጸውም፣ በተለየ መንገድ ለምን አናየውም በሚል ነው። ሶስተኛው ይሄ ፌዴራሊስትና ዩኒተሪ የሚባል ናሽናሊዝም አለ። አሁን እንደምታዩት ፌዴራላውያንና አህዳውያን አይደለም የሚባለው። አህዳውያን ምን ማለት ነው? አህዳውያን ለምሳሌ አህዳውያን ማለት እንግዲህ አንድ አይነት ማለት ነው። ግን አህዳውያን እውነት አንድ አይነት ነውስ? አንድ አይነት ብቻ ነውስ? ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉበት በውስጡ ብያለሁ። ፌዴራላዊ የሚለው ናሽናሊዝምስ ምን ያህል ፌዴራላዊ ነው? ብዙ ጊዜ እነኚህን እንደዚህ አድርጎ አንድ ወጥ በሆነ መንገድ መቅረጽ ኢንተሌክቹዋል ስራ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካል ፕሮጀክት ነው። ምክንያቱም የፖለቲካል ፕሮጀክት የተለያዩ ውስብስብ ነገሮችን ውስብስብነታቸውን ከማሳየት ይልቅ አጥቦ ነው የሚያሳየው። አንድ አድርጎ ጨምቆ አንድ ናችሁ በሚል ነው የሚያሳየው። ያ ማለት ምክንያቱም ህዝቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ፣ ለማደራጀት፣ ለማነሳሳት ይጠቅማል። ስለዚህ ይሄን አይነት ኢንተሌክቹዋል ፖለቲካል ፕሮጀክት መሞገት አለበት። የሞግተን የምንፈጥረው እሳቤ ኢንተሌክቹዋል እሳቤ ህይወታችንን የሚያሳይ መሆን አለበት። ውስብስብ የሆነውን ህይወታችንን በሚያሳይ መንገድ መምጣት አለበት ነው የሚለው። ይህንን ንብርብር የሆነውን የተገማመደውን ህይወታችንን የሚገልጽ የፖለቲካል ፍሬምወርክ ነው ኢንተሌክቹዋል ፍሬምወርክ መምጣት አለበት፣ ፖለቲካል ፍሬምወርክ መምጣት አለበት ነው የሚለው። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ታሪክ የሚያስተምረን ነገር አለ። ታሪክ ቁልፍ ነገር ነው፣ ቅድምም ተብሏል። እና ታሪክ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደ ፕሮብለም የሚወቀሰው መርጦ ያስታውሳል፣ መርጦ ይረሳል ነው። ይሄ መርጦ መርሳት፣ መርጦ ማስታወስ እንደ አንድ ችግር ነው የምናየው። እና ምናልባት ከዚህ ጣጣ መውጫ መንገድ ታሪኮቻችን ለምን በደንብ አናስታውሳቸውም? ታሪካችን እንግዲህ በጣም ግሎሪየስ የሆነ ብቻ ሳይሆን ብዙም ደግሞ አገኔ ያለበትም ታሪክ ነው። ብዙ ስቃይም ያለበት ታሪክ ነው። ብዙ ትልቅ ነገር እንደተሰራ ሁሉ ብዙ መጥፎ ነገርም የተሰራበት ታሪክ ነው እና ያንን እንዴት ነው የምንመለከተው? እንዴት ነው የምናየው ነው? ምናልባት እነኝን ታሪኮች እንደገና በማስታወስ ወሰብሰብ ያለውን ታሪክ ሙሉ ሊሆን በሚችል መንገድ በማስታወስ በዛ ላይ የምንሰራው አዲስ ሀገር ሊመጣ አይችልም ወይ? ካንትሪ that is more fair, more free, more inclusive, more just የሆነ ሀገር መፍጠር አንችልም ወይ ነው። ይሄ ሁሉ ኤክስፐሪመንት፣ ይሄ ሁሉ ዲስከሽን፣ የሁላችንም ልፋት፣ የእናንተም የኛም ልፋት የተሻለ ሀገር እንዲመጣ ነው። ሌላ ነገር አይመስለኝም። ያንን የተሻለ ሀገር እንዲመጣ አንድ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ይህንን ኢንተሌክቹዋል ችግሮቻችንን በመሞገት ነው።
መጠየቅ የምናፍራቸውን ጥያቄዎች ለመጠየቅ በመድፈር ነው በሚል ሳቤ ነው እንግዲህ ይህንን የጻፍ ነው። እዚህ ላይ ላብቃ፣ ረጅም ጊዜ ነው ወሰድኩት።